महादेव्यै नमः आदिदेव्यै नमः परमपुरुषायै नमः परमात्मिकायै नमः ओं चतुर्वेदपण्डिताङ्गिकायै नमः ओं हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह काम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे यङ्गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमपक्वये श्रीर्मा देवीचुष्टां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राञ्जलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि वसूनां रूपमन्नस्य मयश्री श्रियतामिसः कर्दमेन प्रजा भूतामयि शम्भव कर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपःसृजन्तु सिद्धानि चिक्लेतवसमे गृहे निच देवेन्मातरं श्रियं वासे मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आद्रां यक्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे यङ्गामस्वं पुरुषानहं यस्य च प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्महं श्रियः पञ्चदशश्चञ्चासी कामः सततं जपेद आनन्दः कर्दमच्चैवाचिक्लेते इति विश्रुता ऋषयस्तेस्तयः पुत्रा स्वयं सीतेऽपि देवता पद्मासने पद्मऊरू पद्माक्षी पद्मसंभवे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿಣ ಕೊಡಮ್ಮ. ಸರಿ ಪುರೋಹಿತ್ರೆ. ओम अधैतं विष्णवे चरनिर्वति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति सोच्यते होति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ओम अधैतं विष्णवे चरनिर्वति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति सोच्यते होति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेति मम्मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लवाम्यहम् अस्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकाम्यार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यम् अश्वस्याया विगोरदं प्रजानां भविष्यमाता मायुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्यामेश्वरीं चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे. ಚಂಚಲನ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ. ನೀವು ಬರೋದು ನೋಡಿ ಅವಳು ಓಡಿ ಹೋದ್ಲು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಂಚಲ ಬದುಕೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈದೇಹಿ ಬಂತು ನಿನ್ ಸೀರೆಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ಲು ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವೈದೇಹಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಅದೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಶಾಂತ? ಅದೇ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅತ್ಗೆ. ವೈದೇಹಿ ಬಂದಿದ್ಲು, ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ. ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೂ ಇದೇ ತರ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಯ ಆಗೋದ್ಲು. ಅಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರೋ ನೋಡಕ್ಕೆ ನನ್ ತರನೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು. ಭ್ರಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಅದೇ ರೂಪ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ರೂಪ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ವೈದೇಹಿ. ಅದ್ ಹೇಗ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಾಯ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ?
ನನಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈದೇಹಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಭ್ರಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಚಂಚಲ ಮಾತ್ರ ಬದುಕೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದು ಸತ್ ಹೋದ್ಲಲ್ಲ. ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಸತ್ಲೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಚಂಚಲ ಬದುಕೇ ಇದ್ದು ಶಾಂತಾದೇವಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಮೇಲಿರೋ ದ್ವೇಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೀರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಹೇಗಿದ್ರು ಚಂಚಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಚಂಚಲನ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಸ್ಸಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಊರ್ಮಿಳಾ ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ. ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಸೇಡು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಚಂಚಲನೇ ಸೀರೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾಳೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ದೀಪದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ದೀಪ ಯಾರಿಡ್ತಾರೆ? ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಚಂಚಲ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಅನುಮಾನ. ಅತ್ತೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಸೀರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅತ್ತೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅತ್ತೆ? ರೂಮಲ್ಲಿದೆ ದೇವಾಂಶ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಸೀರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದೇವಾಂಶ್? ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿ ಯಾರಂತ ಆ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋ ಸೀರೆನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ಈ ಸೀರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೆಸ್ಸಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಹೊರತು ಚಂಚಲ ಹೇಗ್ ಸಿಗ್ತಾಳೆ? ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀರೆನ ನೋಡಿ ಯಾರ್ ಸುಡೋದಕ್ ನೋಡಿದ್ರೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವಾಂಶ್. ಇದು ಅರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಪೂರ. ಕರ್ಪೂರನ? ಹೌದಪ್ಪ. ಕಿಡಿ ಸೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಲೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸದವಳು ಯಾರೋ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲಲ್ವಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದವಳಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಂತ ನನ್ನ ಮನ ನಿಜಾನೇ. ಚಂಚಲ ಬದುಕೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಳೆ. ಚಂಚಲನಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ. ಈಗ ಅವಳನ್ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ದೇವಾಂಶ್? ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಚಂಚಲ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಂಚಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಮೂಲಕ ಚಂಚಲನು ಕೂಡ ಹಿಡಿಬೋದಲ್ವಾ ಅತ್ಗೆ? ಅತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಹೆಂಗಸು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಚಂಚಲ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಜಸ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾಗವೇಣಿ. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಡೀತು. ವೈಶಾಲಿ ವೈದೇಹಿಯಾಗಿ ಆ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಲು.
ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದೇಹಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾದೇವಿ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದೆ. 2 ಸಲನೂ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಂಟಿ, ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಪಾಪ ನೀವ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ವೈದೇಹಿನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ಮೊದ್ಲು ನೀವ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 25 ವರ್ಷ ಶಾಂತಾದೇವಿನ ನನ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದೆ, ಈಗ ಭಯನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ಯೆ. ಹೇಗ್ ಹೆದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಇಲ್ವಾ ಚಂಚಲ? ಏನ್ ಹೆಸರಿಡ್ದು ಕರೀತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನಂತೂ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಾಗವೇಣಿ. ಏನೇ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೆಸರಿಡ್ದು ಕರೀತೀಯಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈ ಚಂಚಲನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಮ್ ಮಾವನ್ ಮನೆಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೆನೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿರೋ ಮೋಸ್ಗಾತಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ಸೇರಿ ನಿನಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ನಾಗವೇಣಿ? ಇವಳು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಮಾವಂಗಾದ್ ಗತಿನೇ ಒಂದಿನ ನಿನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಮಾವ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ನೂ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಲಿಲ್ವಾ ಚಂಚಲ? ದಶರಥ ರಾಮ ನನ್ ಸೋದರ ಮಾವ, ನಾನು ವೈದೇಹಿ. ನೀನ್ ವೈದೇಹಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಟಕ ಆಡಕ್ ಬರೋದು ನೀನೊಬ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಾಗವೇಣಿ? ನನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಸೊಸೆನ ಕಳ್ಸಿ ನೀನ್ ನಾಟಕ ಆಡ್ದೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಅಂತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸಿ ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ ತಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಸಲ ದಶರಥ ರಾಮನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಹಾ, ಭಯ ಆಯ್ತಾ ಆಂಟಿ? ನಾನು ವೈದೇಹಿ ಅಲ್ಲ, ವೈಶಾಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೈದೇಹಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ವೈದೇಹಿ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ. ವೈದೇಹಿ ತರಾನೇ ಮಾತಾಡದ್ನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಇದು ನಾಟಕನಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ವೈದೇಹಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ಏಯ್, ತಲೆ ಇದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ? ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಎದೆ ಒಡ್ದು ಸತ್ತು ಹೋದ್ವಲ್ಲೇ. ಭಯ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೇಮ್ ವೈದೇಹಿ ತರನೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಈಗ ನನಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ವೈದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಯ ಪಟ್ರಲ್ಲ ಆಂಟಿ?
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ, ಅವರು. ನಾನ್ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅವ್ರೆಲ್ರೂ ಎದೆನೂ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ವೈದೇಹಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದನೇ ಅವ್ಳ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೈದೇಹಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ 100 ಸಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ. ಆ ಗತ್ತು, ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯನ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸು. ನಡಿ ನಾಗವೇಣಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರು ವೈದೇಹಿನೇ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆದರ್ಸ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ. ವೈದೇಹಿ ಹತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಹುಷಾರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲು ದುರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಊರ್ಮಿಳಾ? ನೀನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ವಧೆಗಳು ಬೀಳತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಶಾಂತಾದೇವಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೈಲಾಗ್ದಿರೋಳ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ಯಾ. ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀರೆ ಸೆರಗನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಡ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಬಂಗಾರಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏಯ್, ಯಾಕೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದ್ಯಾ? ಹೊಡಿಬೇಕಾ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಗಿಣಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀನು? ಶಾಂತಾದೇವಿನ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನ್ ಬುಕ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಸೀರೆನ ಸುಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅರ್ಶನಾನ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ಸಿದ್ಲಲ್ಲ ಆ ಜಸ್ಸಿ, ಅವಳೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರೂ ಅವಳನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತ್ಯಾ, ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೊಡಿಬೇಡ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಗುರ್ತಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡು. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ್ಯಾ ನಿನ್ ತಲೆ? ನನ್ ಗಂಡ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ್ಯಾ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಣಿ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೀದಿಗಂತೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಶಾಂತಾದೇವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಅವಳ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ಮಖಕ್ಕೆ ದಿಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಕೆಲ್ಸ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ನನ್ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು.